रहमान میزان اردو چینل کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناول عید پر غریب کا جانور شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ برقرار رہے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ہاشم صاحب پانی سے بھری ہوئی بالٹی کو اٹھائے اپنی حویلی کے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ وہ ہر بار کی طرح اس دفعہ بھی قربانی کے لیے جانور لائے ہوئے تھے، مگر اب کی بار خدا کی توفیق سے انہوں نے اونٹ لیا تھا۔ اونٹ دیکھنے میں اچھا خاصا قیمتی لگتا تھا۔ ہاشم صاحب نے پانی سے بھری ہوئی بالٹی کو ایک طرف رکھا اور خود آ کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے لمبی سی ایک سانس بھری اور پھر بلند آواز سے پکارنے لگے، راشد، ارے راشد! پھر تھوڑا زور سے بولے، او راشد کہاں مر گئے ہو؟ کوئی آواز نہ لوٹی۔ دوپہر کا وقت تھا اور مکمل خاموشی تھی۔ سورج تو جیسے آگ برسا رہا ہو۔ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد ہاشم صاحب نے پھر سے آواز کسی۔ اسی دوران راشد نے حویلی کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ شاید وہ بازار میں کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ راشد ہاشم صاحب کے پاس ایک خادم کے طور پر کام کرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ جانوروں کی دیکھ بھال بھی کرتا تھا اور باقی چھوٹا موٹا حساب کتاب بھی کر لیتا تھا۔ راشد آواز سن کر بولا، جی مالک۔ تو ہاشم صاحب بولے، ارے کہاں مر گئے تھے؟ راشد، وہ میں چارہ لینے گیا ہوا تھا۔ راشد کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ ہاشم صاحب دھیمے سے لہجے میں بولے، اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرو یہ پانی کی بالٹی اٹھاؤ اور اونٹ کے آگے رکھو اور چارہ بھی ڈال دینا۔ راشد نے بالٹی اٹھائی اور سر کو نیچے جھکا کر چل دیا۔ راشد نے جلد بازی میں دروازے کو کھلا چھوڑ دیا ہوا تھا، جس کے باعث حامد صاحب بھی دروازے سے اندر داخل ہو آئے۔ حامد صاحب ہاشم صاحب کے پڑوس میں ہی رہتے تھے۔ انہوں نے آ کر ہاشم صاحب کو سلام عرض کیا اور چارپائی پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد دونوں آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ اتنے میں ہاشم صاحب کے چھوٹے بھائی خالد کا بیٹا ذیشان حویلی میں داخل ہو آیا۔ ذیشان کی عمر لگ بھگ 17 سال تھی۔ اس نے جب اونٹ کو دیکھا تو بھاگتا ہوا اونٹ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہاشم صاحب نے ذیشان کو دیکھا اور کہا، بیٹا کیا حال ہے؟ ذیشان ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاشم صاحب بولے، مریم کی اب طبیعت کیسی ہے؟ جاتی دفعہ ہمارے گھر سے تھوڑا سا فروٹ لے جانا اور جا کر امی سے کہنا کہ یہ مریم کے لیے تاؤ جی نے بھیجا ہے۔ ذیشان تھوڑی دیر وہاں کھڑا رہا اور اس کے بعد واپس چل دیا۔ 17 سالہ ذیشان ہاتھ میں فروٹ کے بیگ کو اٹھائے ہوئے گھر میں داخل ہوا اور گھر میں موجود کمروں میں اپنی والدہ کو تلاش کرنے لگا۔ پہلے اس نے اپنی امی اور ابو کے کمرے میں دیکھا، پھر باجی زینب کے کمرے میں چلا گیا۔ امی جان وہاں نہیں تھے۔ باجی زینب سے پوچھا تو وہ بولی کہ مریم کے کمرے میں ہوں گے۔ ذیشان اس طرف چل دیا اور کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہی آوازیں لگانے لگا، امی جان، امی جان۔ ذیشان کمرے میں آ کر امی جان کے پاس کھڑا ہو گیا۔ وہ اس وقت مریم کو کھانا کھلا رہی تھیں۔ ذیشان کہنے لگا کہ امی جان، ہم نے بھی اس دفعہ قربانی کے لیے جانور لینا ہے۔ ذیشان کی امی نے ایک دفعہ ذیشان کو دیکھا۔ ذیشان پسینے سے لت پت تھا۔ وہ بولی، بیٹا یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو، اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اتنا کیوں زور زور سے چلا رہے ہو؟ کیا تم کو پتا نہیں کہ مریم بیمار ہے؟ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ذیشان نے پھلوں کا بیگ امی کو پکڑایا اور بولا، وہ نا بڑے ابو لوگ جو ہے نا، انہوں نے اس دفعہ اونٹ لیا ہے۔ ہر دفعہ ہم ایسے ہی عید گزار دیتے ہیں، ہم کب قربانی کے لیے جانور لیں گے؟ پھپھو تہمینہ بھی کبھی کبھار کوئی نہ کوئی جانور لے لیتی ہیں۔ انہوں نے پھلوں کے بیگ کو ایک طرف رکھا اور دھیمے سے لہجے میں بولی، اچھا ٹھیک ہے بیٹا، ہم فی الحال جانور نہیں لے سکتے، مگر کبھی نہ کبھی ہم جانور لیں گے اور قربانی دیں گے۔ ابھی ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ہم جانور لے سکیں۔ ذیشان بولا، نہیں، ہم نے اس دفعہ ہی جانور لینا ہے۔ وہ بولی، رات کو تمہارے ابو آئیں گے تو ان سے ہی بات کر لینا۔ تم ایسا کرو، ابھی منہ ہاتھ دھو اور کھانا کھا لو۔ ذیشان رنجیدہ سا چہرہ لیے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ خالد صاحب ایک نجی سی کمپنی میں ایک سیکیورٹی گارڈ کی حیثیت سے کام کرتے تھے اور ماہانہ 20,000 کا وظیفہ لیتے تھے، اور بعد اوقات کمپنی کی طرف سے امدادی طور پر ان کو اشیاء بھی مل جاتی تھی۔ کبھی وہ 8,000 ماہانہ وظیفہ پر کمپنی میں آئے تھے۔ رات کو خالد صاحب جب گھر پہنچے تو بہت تھکا ہوا خود کو محسوس کر رہے تھے۔
घर आकर अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए। रात काफी हो चुकी थी। ज़ीशान अपनी अम्मी और अब्बू के कमरे में दाखिल हुआ और आकर अब्बू जान के पास बैठ गया। खालिद साहिब अपनी आंखों को बंद कर सोचों में मदगम थे कि धीमे से लहजे में ज़ीशान बोला कि अब्बू जान, इस दफा हमको कुर्बानी के लिए जानवर लेकर दें। अंकल हाशिम इस दफा ऊंट लेकर आए हैं। खालिद साहिब ने अपनी आंखें खोली और बेटे को देखते हुए बोला, क्या हुआ है, क्या कह रहे हो? ज़ीशान ने अपनी बात को दोहराया कि अंकल हाशिम इस दफा कुर्बानी के लिए ऊंट लाए हैं। खालिद साहिब बोले, अच्छा तो ये तो ठीक बात है। ज़ीशान बोला, नहीं, हमको भी इस दफा कुर्बानी के लिए जानवर लेकर दें। खालिद साहिब लम्हा भर के लिए खामोश अपने बेटे के चेहरे को देखते रहे। अचानक से कमरे का दरवाजा खुला। ज़ीशान अपने सर को नीचे झुकाए हुए बैठा था। अचानक से दरवाजा खुलने की वजह से दोनों दरवाजे की तरफ मुतवज्जा हुए। खालिद साहिब की बेगम समीना तश्तरी पर चाय का कोजा लिए हुए कमरे में दाखिल हुई। अरे ज़ीशान बेटा, तुम यहाँ? वो हैरत ज़दा नजरों से बोली। लम्हा भर के लिए खामोशी। ओ अच्छा, समीना बेगम ने खालिद साहिब को देखकर कहा। खालिद साहिब उठकर बैठ गए। समीना बेगम ने जल्दी से चाय का कोजा पेश किया। खालिद साहिब ने पकड़कर मेज पर रख दिया। ज़ीशान को देखकर बोले, बेटा इधर आओ, मेरे पास आकर बैठो। ज़ीशान ने अपना सोफा खींचा और बिस्तर के करीब कर लिया। समीना बेगम बोली, बेटा आराम से। खालिद साहिब ने समीना बेगम की तरफ देखा और ज़ीशान को मुखातिब करके कहा, बहुत ही प्यारे अंदाज से बोले, बेटा ये सब जो कुछ तुम देख रहे हो, जो कुछ हमारे पास है, ये सब मेरा जाती है, मगर मैंने अपनी मेहनत से नहीं ये बनाया, बल्कि मुझको विरासत में मिला है। ये तुम्हारे दादा जान की मेहनत का नतीजा है, जो कि हम 3 भाइयों में तकसीम हुआ है। ये तो मेरी बदबख्ती है कि मैं खुद को इस काबिल नहीं कर पाया कि तवील गुफ्तगू के बाद, मगर जिस हाल में भी खुश हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र गुजार हूँ और इन सब चीजों की कदर करता हूँ। बेटा तुम कह रहे हो कि हमने कभी कुर्बानी नहीं दी। मैं हर उस लम्हा को याद कर कर अपने आंसुओं की कुर्बानी देता हूँ जिसमें मैंने खुद को जाया कर दिया है। तुम अभी इतनी उम्र को नहीं पहुँचे कि मेरी बातों को समझ सको। बस इतना जान लो कि हम लोग मकरूज हैं और हमारे पास इतनी रकम नहीं कि हम कुर्बानी के लिए जानवर ले सकें। ज़ीशान उठा और अपना रंजीदा चेहरा लेकर बाहर की तरफ चला गया। जाते जाते कमरे का दरवाजा खुला छोड़ गया। समीना बेगम ने खालिद साहिब के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आप चाय पीजिए। इसके बाद वो दरवाजा बंद करने के लिए चली गईं। अगले दिन सुबह को समीना बेगम ने खालिद साहिब से कहा, जबकि वो काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, क्या हम इस दफा कुर्बानी के लिए जानवर ले ना लें? मेरे पास थोड़ी सी रकम महफूज है और बाकी का इंतजाम आप कर लें। हामिद साहिब ने समीना बेगम के चेहरे की तरफ गौर से देखा। उनके चेहरे से अपनी औलाद के लिए प्यार जाहिर हो रहा था। खालिद साहिब बोले, अच्छा मैं फिर कुछ करता हूँ। बहरहाल जैसे तैसे करके खालिद साहिब ने ईद से 1 रोज कबल मामूली सा जानवर ले लिया और रात को घर ले आए। जानवर को देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। बच्चों ने जानवर के लिए चारे का इंतजाम किया और सब रात को देर तक जागते रहे। अगले रोज क्योंकि ईद थी, इसलिए सब लोग जल्दी सुबह को उठ गए और सब लोग ईद की तैयारियों में मशगूल हो गए। तय ये हुआ था कि दूसरे रोज कुर्बानी करेंगे, मगर मानो जैसे उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई हो। हुआ कुछ यूं था कि ईद वाले दिन सुबह सुबह जब सब तैयारियों में मशगूल थे, उसी घड़ी ज़ीशान और उसकी छोटी बहन मरियम जानवर को लेकर घर से बाहर निकले ताकि इसको सैर करवाएं और घूमे फिरें और साथ ही सब दोस्तों को दिखाएं। तब ही ज़ीशान को अंदर से घर से अम्मी की आवाज आई। उसने जानवर की रस्सी को मरियम को थमा दिया और अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद मरियम ने सड़क के किनारे पड़ी हुई एक पत्तों की डाली देखी। वो उस डाली को उठाने के लिए चली गई और जानवर की रस्सी को ऐसे ही छोड़ दिया। जानवर तो खैर जानवर था, रस्सी खुली हुई थी। वो सड़क की तरफ जाने लगा। सड़क की दूसरी तरफ से एक तेज रफ्तार गाड़ी आई। ड्राइवर ने जब देखा कि जानवर सड़क की तरफ आ रहा है तो उसने तेज रफ्तार होने के बाइस गाड़ी का हॉर्न बजाया, बजाय इसके कि वो ब्रेक लगाता। मरियम ने पीछे मुड़कर देखा मगर वो काफी दूर थी। खैर वो जानवर की तरफ भागी। देखते ही देखते पहले से निस्बत कम तेज रफ्तार गाड़ी ने उस जानवर को आ लिया।
बजाय इसके कि ड्राइवर गाड़ी को रोकता, वो भाग निकला क्योंकि उसके हाथों से एक गरीब का जानवर शहीद हो गया था। मरियम रोते रोते घर गई और अब्बू जान को सारा माजरा सुनाया। अब्बू जान जल्दी से बाहर आए और देखा तो जानवर सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। वो बेहोश था और उसकी अगली दोनों टांगे टूट चुकी थीं और आधा सर खून से लथपथ था, काफी खून बह चुका था। अब्बू जान ने कहा, मरियम अंदर से कपड़ा लाओ। इसी असना में जिशान और उसकी अम्मी घर से बाहर आए। जानवर को जमीन पर इस हाल में देखकर हैरत ज़दा रह गए, मगर अब क्या हो सकता था। अफसोस के अब जानवर कुर्बानी के काबिल भी नहीं रहा था। अब उन पर कुर्बानी देना वाजिब हो चुकी थी। जैसे तैसे करके उन्होंने कुर्बानी के लिए दूसरा हल्का सा जानवर लिया और पहले ही दिन कुर्बानी दे दी। दोस्तों, कुर्बानी देना हर साहिबे इस्तिताअत फर्द पर फर्ज है, मगर फर्ज को कर्ज लेकर अदा करना ये दुरुस्त नहीं। बच्चों की खुशी में ही वालिदैन की खुशी होती है, मगर नुमाइशी तौर पर जानवर को खरीद लेना और खुद को कर्जे के नीचे इस तरह दबोच लेना कि बाद में पछताना पड़े, ऐसा करना दुरुस्त नहीं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ इसका इश्तराक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।